वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां कड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी। सतनाम इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कर तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है बाबर दे एमनाबाद हमले तो बाद 2 दिन सतगुरु एमनाबाद रुके सन। एमनाबाद दे वासियां नूं बाबर तो बंद खलासी दवाई है। इथों तक कि जिहड़ी सौज समगरी भी सी वो सतगुरु जी ने वापस करवा दी। इथों चल के सतगुरु अपने सौरे नगर आए ने, पर सौरे परिवार विच घर नहीं गए। नगरी दे बाहर इथों दा जिहड़ा चौधरी अजिता है उहदे खूह दे उत्ते सतगुरु जी रुके ने। उस वक़्त खेती वास्ते 2 ही साधन होया करते सन। एक साधन सी जो किसी नदी दरिया का पानी होवे, दूजा साधन सी खेती नूं सिंचन वास्ते, खेती दी सिंचाई करन वास्ते वो सी खूह। खूह दे उत्ते आके सतगुरु रुके ने।
गुरु पिता जी दे सहुरे नूं जो कई पिंडां दे पटवारी सन, जिते रंधावे दी जिन्नी जमीन है, जिन्ने पिंड सन, उन्हां दा जिहड़ा पटवार दा काम सी वो सतगुरु जी दे सहुरा साहब वेखदे सन। जिवें गुरु नानक साहब दे पिता जी मेहता कल्याण दास, मेहता कालू जी चौधरी राय बलार दे 7 पिंडां दे पटवारी सन, उसी तरह श्री मूलचंद जी भी पटवारी सन। किसी ने जाके दसिया कि पटवारी साहब चौधरी साहब दे खूह ते तुहाडा जमाता बैठा है। श्री मूलचंद जी नूं गुस्सा चढ़िया। पहला वो अपने चौधरी अजिते रंधावे दे घर गए, उसनूं नाल लैके फिर खूह ते आए। इत्थे आके उन्होंने सतगुरु जी नूं बुरा भला बोलना शुरू कर दिता। सुध सुन के तूरन उठ धायो, संग अजिते को ले आयो, कब को रहो क्रोध उर पूरी, बेख फकीरी देखियो दूरी। पटवारी मूलचंद दे मन विच बड़ा क्रोध सी। उन्होंने आके गुरु नानक साहब जी नूं बोलना शुरू कर दिता कि सब की मैं प्रतिपारण कीनी, नहीं आए इन कब सुध लीनी। होनो हो तो फकीर जे ऐसे, निज परिवार सहेरियो कैसे। सतगुरु जी तो अगों बोलते नहीं, पर ये अपने आप अजिते चौधरी नूं कहंदा है कि जे इसने बच्चों की परिवार की परवरिश नहीं करनी सी तो शादी क्यों की, विआह क्यों किया, परिवार क्यों बनाया, बच्चों नूं जन्म क्यों दिता। सब की मैं प्रतिपारण कीनी, नहीं आए इन कब सुध लीनी। होनो हो तो फकीर जे ऐसे, निज परिवार सहेरियो कैसे। चौधरी साहब पूछो इनू कि जे इसने घर दियां जिम्मेवारियां नहीं संभालनियां सन ते विआह करन दा की शौक सी। ये जिहड़ी कथा है, मैं हमेशा बेनती करदा ये जरूर सुनो। असी बड़ी दुनिया के लोगों की बायोआटोग्राफी सुनी है, पढ़ी है, बड़े लोगों ने लिखी है, पर सच नहीं लिखिया होएगा। क्योंकि कोई भी बंदा अपनियां गलतियां क्यों लिखेगा, वो तो अपनियां चंगियां गल्लां अपनी किताब दे विच लिखेगा। ये ठीक है कि हर मनुख की जिहड़ी जीवन कहानी है वो साडे वास्ते एक बहुत वड्डा मील पत्थर है। अमूमन असी किसी बंदे नूं वेखदे हां भी वो तो प्रधानमंत्री है, पर शायद सानू ये नहीं पता भी कि वेला सी उन्हें भी स्टेशन ते चाह बेची सी। हुण चाह बेचण तो लैके प्रधानमंत्री का जिहड़ा सफ़र है वो सौखा नहीं हो सकता।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਤਰਾ ਚੜਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਖਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਮੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਤ ਜਨਮ ਫੁਨ ਮੂਆ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਰੱਖੇ ਆਪਣੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। तो इस ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸਹੁਰਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਮਨ ਵਿਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, कि कोई बंदा रशिया का एक गल समझण लई है, हो सकता उन्होंने तुसी कोई अमरीका कनेडा कह देवे। कहते बंदा इंडिया आया तो जो वापस मुड़िया तो उन्होंने किसी ने कहा भी तू इंडिया गया सी ते उत्थे की वेखिया? वो कहता मैं उत्थे जगाड़ वेखिया। क्योंकि जदों भी इत्थे किसी नाल गल करदा सी तो कहता सी ये जगाड़ है। असल विच जिंदगी भी एक जगाड़ है। देखो ना, लड़की किसी दी, लड़का किसी दा। ये तो इवें ही है ना भी जिवें दो गड्डियां दे पुरजे इकट्ठे करके एक गड्डी बनाई जाए। मैं जो नवा नवा दिल्ली आया ना तो मैं भी कंटैसा लई सी, वो 90,000 की मैनू मिल गई। ते मायापुरी तो ईसूजू का इंजन ले लिया, बाहरों आते सी इंजन। हुण गड्डी कंटैसा पेट्रोल दी सी, इंजन ले लिया ईसूजू का डीजल का। ते गोखला मार्केट मिस्त्री हुंदे सी, उन्होंने कह के तो जगाड़ बना लिया भी गड्डी पेट्रोल की, इंजन डीजल का। मैं 5 साल चलाई हो, फर्स्ट क्लास जगाड़ चलिया। जिहड़ा साडा गृहस्थी जीवन है ये भी एक जगाड़ है। मेरी गल का गुस्सा नहीं करना। देखो ना, धी किसी दी, पुत किसी दा। हुण तुसी बॉडी किसी दी, इंजन किसी दा, ओदी गड्डी जोड़ के बनाओगे तो सुभावक है भी किते ना किते राह च खलोवेगी, किते ना किते ओदे विचों थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आएगी।
किते ना किते उहदे विच कोई ना कोई खराबी भी होएगी, कदे स्टार्ट होने च भी हो सकदा देरी लग जाए। जिहड़े ईसूजू दे इंजन हुंदे सी ना, उहदे विच हीटर लगदा हुंदा सी, नहीं तो सियाल च स्टार्ट नहीं सी हुंदी। साडी जिहड़ी गृहस्थी जिंदगी बिल्कुल इदां दी है। किन्नियां चीज़ां इकट्ठियां होईयां। पहली गल, पूर्व जन्म के मिले संजोगी। पहली गल तो पति पत्नी का आपस विच मेल, पति किते हो पत्नी किते हो। फिर दोवां दे माँ प्यो, वो माँ प्यो भी जिहड़े ने वो भी पता नहीं कित्थों कित्थों ने। लड़के दे माँ प्यो का भी जुगाड़ ही है, वो भी लड़की किसी दी ते लड़का कोई। ईवन जे मैं अपने माँ प्यो की भी गल करा तो मेरी माँ किसी परिवार की सी, प्यो मेरा किसी परिवार का सी। पहला तो उन्हों का जुगाड़ बनया, शादी हुई, उहदे चों मेरा जन्म होया, अगों मेरा विआह होया तो एक नवा जुगाड़ फिर बन गया। मैं किसी का पुत्र, मेरी घर वाली किसी की धी। फिर जिहड़े मेरे घर बच्चे पैदा होंदे ने वो कौन ने? ये साडा पूर्वले जन्मां दे कर्मां दा एक संजोग है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है कि जिहड़े तैनूं माता पिता मिले ने, जिहड़े तैनूं भैन भरा मिले ने, जिहड़े तैनूं धीआं पुत्र मिले ने, ये तेरी मर्जी मुताबक नहीं है। अज ना बड़े लोग ने वो कहणगे जी ये तो जी लव मैरिज है जी, ये सिर्फ शब्द ने। ये भी एक संजोग है। बिना संजोगां तो तुसी कदे भी एक दूजे नूं पसंद नहीं कर सकते और वो रिश्ता विआह तक पहुँच नहीं सकता। फिर जे आप कहिए भी जी नहीं जी लव मैरिज सक्सैस होंदी है, तो वो भी नहीं होंदी। मैं तो वेख्या ये जुगाड़ 4-5 साल ही चलता है। वो जिहड़ा लड़का लड़की नूं रोज़ कहता हुंदा भी तेरियां अखां बड़ियां सोहणियां ने, तेरे वाल बड़े सोहणे ने, वो मुड़ के कहता भी एडे एडे डेले कढ़ के मेरे हल की वेहनी है। ये जुगाड़ है। ये आपस विच असी पूर्वले जन्मां दे कर्मां दा एक संजोग है, आपस विच इकट्ठे हो गए। हुण इन्हां रिश्तियां दे विच थोड़ी जी खटास, थोड़ी जी गर्मी सर्दी, थोड़ा जिहा मिठा कड़वापन, ये रहेगा रहेगा। मैं पहला भी बेनती की है, मेरा भी विआह हो चुका सी, आनंद कारज हो चुका सी। खमाणो पंजाब दे विच एक शहर है समराले कोले। दोपहर का वक्त असी ढाबे ते रोटी खाण बैठे, 4 जने सी ते एक बंदा कहंदा दर्शन सिंह सी उहदा नां, वो एक यूनीयन का प्रधान भी सी। कहंदा ज्ञानी जी मैं तो बड़ा सुखी हाँ ना, कहंदा मेरी कदे घर वाली लड़ी है ते ना रुस के पेके गई है। मैं उन्होंने कहा भी पेके तो मेरी भी नहीं गई कदे, पर थोड़ी बहुती लड़ाई तो होंदी है। कहंदा ना, वो जी तिन्ने रल गए, जिहड़े मेरे नाल 2 दूजे सी वो भी रल गए। अद्धे घंटे बाद पता लगा भी दर्शन सिंह दा तो विआह ही नहीं होया। साडी गलती की है? जिंदगी गृहस्थ दी जीवनी चाहुंदे आ। मैनूं हुण खिमा करना, बड़ी कौड़ी गल मैं कहण लगा, ते जिन्ने बाबियां नूं तुसीं मनदे जे, एक भी बाबा शादीशुदा नहीं है। दसो उन्होंने की पता तुहाडी घर वाली दी की प्रॉब्लम है। उदा ही कही जाणगे बाबा जी घर वाली आखे नहीं लगती, भी बाबे का की एक्सपीरियंस है, भाई बाबे का की तजर्बा है। बाबा जी काका आखे नहीं लगता, बाबे नूं की पता काके का की एक्सपीरियंस हुंदा है। बाबे नूं की पता। एक व्यक्ति सवेरे सवेरे दुकान ते गया सौदा लैन, दुकानदार कहन लगा तुहाडे बाप किन्ने ने? वो बंदा लड़ पिया। दुकानदार नूं कहंदा भी तेनू अकल नहीं है, मैं तेरी बोहनी कराउण आया, तेरे को सौदा लैन आया, ते तू मैनू पुछदा भी तेरे बाप किन्ने ने? वो कहंदा जनाब गुस्सा ना करो, मैं तो पुछदा भी मुंडे किन्ने ने? कहंदा प्यो दे अगे बोलदा है? कहंदा हाँ। कहंदा मुंडियां अगे बोल के विखाई। हुण बाबे नूं की तजर्बा मुंडियां दा? भी मेरी गल दा गुस्सा ना करना।
तुसी अपने बाप नूं ठोक के जवाब दिता होएगा 100 वारी जिंदगी च, जिदन अपने लड़कियां नूं दिओगे ना पता उदन लगेगा। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ बाबा जी आशीर्वाद दे दिओ। दसो काहदा आशीर्वाद दे देना? जिस बंदे दे अपने घर धीआं पुत्तर नहीं असीं ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ बाबा जी बच्चे की दात दे दिओ। तो दसो है नवीं गल करन वाली? मैं रोज बेनती करदा कथा जरूर सुनिया करो, तुहाडे च हिम्मत आएगी, तुहाडे अंदर परमात्मा एक जरण शक्ति देवेगा। देखो जे धीआं पुत्रां विच रहना है, जे पति पत्नी ने इकट्ठे रहना है, जे तुसी एक दूजे सहुरे परिवार नाल मिलना वरतना है, तो ये थोड़ी थोड़ी किड़किड़ जिहड़ी इहनूं ते प्रवान कर लो ना। ये सारा कुछ दाज विच ही है, ये होना ही होना है। बड़े लोगों को सुनीदा वो जी दो भरा जी अड हो गए, भी दसो होणगे तो अड होणगे, जिहदा मुंडा ही एक है वो किहदे नाल अड होएगा जी? है किड्डी मतलब असीं गलत गल करदे आ। जे दो भरा होणगे तो अड भी होणगे, जिहड़ी लकड़ी कल्ली है उहदा की बनना जी? कुछ भी नहीं बनना। इस करके जिंदगी जीउण वास्ते मैं हमेशा बेनती करदा, जिहड़ा धर्म गुरुद्वारे दा है ये तुहाडी गड्डी च पार्किंग तक नहीं जाता, इसे करके साडे ते असर नहीं हुंदा। असीं आउने आ महाराज इदां कर दिओ, इदां कर दिओ, इदां कर दिओ, वो जिवें अफसर नहीं आउंदा वो डिक्टेशन दे के चले जांदा है, उस हालत साडी है। वो गुरु कोल बैठो, गुरु कोल बैठ के सुनो। आ वेखो बाबे नानक दी की हालत कीती सहुरे ने। जे समा होवे ना थोड़ी जी कथा सुन के जाओ, किस कदर सौरा बोलता है। हुण उहदा तरीका की है? तरीका भी कोई नहीं, बोल लैण दो, तां की होया? उहदा कारण है, उहदा कारण जिहड़ी मानसिकता थोड़ी है वो दूजे दी नहीं हो सकती, जिहड़ी अवस्था थोड़ी है वो दूजे दी नहीं हो सकती। देखो ना, एक आदमी बीमार एक तंदुरुस्त है। हुण बीमार आदमी नूं तां गल भी चंगी नहीं लगती, ते तंदुरुस्त नूं खाण दे नाल भी 100 स्वीडिश चाहीदियां ने। की है? दोवां दी मनोवस्था फर्क है। एक बंदा दुखी है, फर्क इन्ना ही है कि श्री मूल चंद जी नूं नहीं समझ आई कि मेरा जमाता, मेरा दमाद दीन दुनिया दा पातशाह है। जे किते इन्नी समझ आई हुंदी तो श्री मूल चंद जी ने कदे गुरु नानक साहब के चरणों तो अपना सिर नहीं सी चुकना, बनता ही नहीं सी चुकना। पर नहीं, वो सारी उम्र ही लड़ता रहा। सस भी लड़ती रही, वह नाम सी चंदू राणी। हुण मैं यतन करांगा भी इस कथा नूं कंटीन्यू रखा। जे तुहाडे कोल समा आवे ते सुन के जाना कि जे गुरु नानक दे पिता दीन दुनिया दे पातशाह सब तो वड्डा सतगुर नानक जे ऐसे पातशाह दे नाल उन्हां दे सहुरे परिवार दा ये विहार सी, तो फिर भाई हमा तुमा क्या मेल। जे तुहाडे मेरे वर्गे नूं सहुरा दो गल्लां कर देवे तो सुन लैणियां चाहीदियां ने। उहदा कारण सी कि जे मूल चंद बोलदा है तो उहदा एक पक्ष ये भी है भी जे गुरु नानक साहब 21 साल प्रचार करन चले गए तो माता सुलखणी दी परवरिश मूल चंद ने की है। बाबे श्री चंद जी दी परवरिश मूल चंद ने की है। बाबा लक्ष्मी दास दी परवरिश मूल चंद जी ने की है। तो सुभावक है जिहड़ा करेगा वो बोलेगा भी। हुण जिन्हें करना ही नहीं वो बोलेगा क्यों बई? घर च भी तुसीं वेख लिओ, जिहड़ा व्यक्ति काम करेगा गुस्सा उसे नूं आएगा। घर च एक आदमी होएगा, तुसीं कहोगे जी गुस्सा नहीं करता, उन्होंने पुछो काम किहड़ा करदा है? वो काम किहड़ा करदा है? जिहड़ा बंदा काम करेगा, जिहड़ा बंदा मेहनत करेगा, जिहड़ा बंदा अपना सिर साड़ेगा, सुभावक है कि उन्होंने हो सकता कई गल्लां तो खिज भी आ जाए।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਿਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਖਿਝਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੈ? ਖਿਝਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਵੀ ਚਾਹ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੇ ਰਜਾਈ ਕੌਣ ਵੇਖੇਗਾ? ਇਹ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਕੰਬਲ ਹੈਗਾ, ਰਜਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਗਈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਪਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਲੈ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਟੀਕਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਟੇਢੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਵਿੰਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਣਤੇ ਸਭ ਰਹੇ, ਕੋ ਵਾਕ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੇ। ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆ ਸਿੱਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਣਤੇ ਸਭ ਰਹੇ, ਕਉ ਵਾਕ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੇ। ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਬੋਲ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਹੈ ਅਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਓ, ਕਹਿਨ ਕਠੋਰ ਨ ਤੁਮ ਬਣ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿ, ਬੋਲਦੇ ਰਹਿ, ਬੋਲਦੇ ਰਹਿ, ਅਖੀਰ ਅਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੂਲ ਚੰਦ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੀਦਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ? ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬੜੀ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੀਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੱਕਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ, ਕਰ ਸਕੇਂਗੀ? ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਡੱਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?
आम तीला लकड़ी का एक छोटा जिहा टुकड़ा दे दिता। कहन लगा माता ये मंत्र है, जदों तेरी नौं बोले तू इस डके नूं सुच्चे पानी नाल धो के ते आ जिहड़े पिछले दंद हुंदे ने ना उन्हां दे विच रख लेना है। ते कोशिश ये करनी है कि ये डक्का उन्हां दंदां चों बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगला दिन आया, नौं ने बोलना शुरू कर दिता, बुढ़ी मरदी भी नहीं, पता नहीं कदों मरे मुकेगी। माई भजी दवा दव उन्हें डक्का तीला धोता, अपने दंदां दे विच जाड़ां दे विच रख लिया। हुण जे माई जवाब देंदी है तो डक्का बाहर निकलदा है। हुण जवाब देने लई मूँह खोलना पेगा। वो 2 मिनट बोली, 4 मिनट बोली, 5 मिनट बोली, अखीर चुप कर गई। फिर उन्हें एक नां लिया जिहड़ा वो साडे घरां च जानवर हुंदा है। कहती फिर मैं वो थोड़ा है कि मैं कल्ली भौंकी जावां, ये तो बुढ़ी नूं दंदन पै गई है, ये तो बोलदी नहीं। चलो एक दिन लंघिया, अगला दिन फिर उही। जदों नौं बोलन लगी माई ने भज के जाके तीला धोता, फिर दंदां च रख लिया। हुण चौथे 5वें दिन नौं बोलणों हट गई। हुण बीबी जाके बाबे नूं कहंदी है, बाबा जी बड़ा ज़ारा मंत्र दिता जे, साडे घरों ते लड़ाई मुक गई। वो कहंदा बीबी कोई मंत्र नहीं दिता, भी नौं तेरी शेर बोलदी, तू अगों सवा शेर बोलदी है, तो लड़ाई कित्थों मुके। साडे घरां दा कलेश है, एक शेर बोलदा है, दूजा सवा शेर बोलदा है। एक बोले दूजा चुप कर जे, लड़ाई खत्म हो गई। मूल चंद पटवारी जी बोले ने, गुरु नानक साहब नहीं बोले। 1 मिनट लंघिया, 2 लंघे, 3 लंघे, 4 लंघे, 5 लंघे, अखीर जिते चौधरी ने कहा भी मूल चंद तू की करी जाने भाई। उन्हें मूल चंद जी नूं झिड़किया। हुण ये लिखिया होया इहदे विच, इस कथा विच, अजिते ने समझायो कहन कठोर ना तुम बनायो। नहीं मूल चंद, इदा कौड़ा बोलना, फिका बोलना, उच्चा बोलना, भैड़ा बोलना नहीं, ये तेरा हक नहीं है, जवाई भाई है, इदा तू किवें बोल सकदा है भाई। गल कहण दा हक सब नूं है, पर माड़ा बोलण दा हक तां किसी नूं भी नहीं है। हाँ जी। इस बिद कह निज सदन सिधायो, बहु उत्तम भोजन बनवायो। हुण श्री मूल चंद अपने घर गए, घर जाके ते लंगर भोजन तैयार किया। क्या होना है जिते चौधरी ने भी जा भाई जवाई भाई है, चंगा चोखा बना के लिया। हाँ जी। 4 चीर लेकर निज हाथा, गमने बहुर निकट जगन्नाथा। सोहने किस्म दे भोजन बना के, सोहने कपड़े लैके श्री मूल चंद जी फिर वापस अजिते चौधरी दे खूह ते आ गए। फिर वापस आए गुरु नानक साहब महाराज दे कोल। हाँ जी। रिस सो जरत जास की छाती, ब्रकत रीत हिरदे ना सुहाती। मूल चंद जी दा मन खुश नहीं सी, हिरदा सड़िया होया सी। धी घर बैठी है, दोतरे घर बैठे ने, जवाई साधु बन चुका है, फकीर बन चुके है। उसे सड़े बड़े मन दे नाल लिया के भोजन कपड़े गुरु नानक साहब जी दे सामने रख दिते। हाँ जी। भोजन धर कह गिरा अलाई, खावो तू निज को दुखदाई। हुण आख्या नानक खा लै, दुख ते तू बड़ा दिता है, पर फिर भी जवाई भाई है, वेख मैं तेरे वास्ते किन्ने पदार्थ लैके आया। हाँ जी। बेख फकीरी तजो अब, पहरो बसन जे चार। आख्या फकीरां वाला लिबास भी छड़, अब वेख मैं तेरे लिए संसारी कपड़े लैके आया, जिवें आम बंदे पाउंदे ने। महंगे कपड़े ने, सोहने कपड़े ने। नानक ये कपड़े पाओ, ये भोजन खाओ, ये जिहड़ा फकीरी तुहाडा भेख है, लिबास है, इसका त्याग करो। हाँ जी।
हमरे सोदर बंद जे तिन में नह कर खुआर। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਦਰ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਲ ਚੰਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ, ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਉਂਡ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ, ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਹੁੰਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਮੁੰਡਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਕਨੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਗੇਟ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਰਾਗੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਖਲੋਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਨਾਨਕ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਈ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਰੇ ਚਿਰ ਨ ਭੋਜਨ ਖਾਹੀ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲਤ ਨਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਪਾਠ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਇਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਤੇ 100 ਸੁੱਖ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ 1.5 ਗਿੱਠ ਲੰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਹੁਣ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾ, ਮਰੋ ਫਿਰ ਲੜੋ। ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਲੜਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਲੜਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਕੁਹਾੜੀ ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਢਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ, ਰੋਜ਼ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲੜਾਈ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੜਾਈ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਮੂੰਹ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੇਖੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲੇਗਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਵਰਗੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਧੇ ਕਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਨੇ ਦਾ ਅੰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਅੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਨੇ ਦਾ ਅੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕੋ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ, ਚੱਲ ਚੁੱਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਆ ਗਏ ਤੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਰਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤਬ ਲਖਮੀ ਦਾਸਾ, ਬੰਧਨ ਕੀਨ ਆਨ ਪਿਤ ਪਾਸਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਦੋਵੇਂ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਆਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠਿਓ ਪਹਿਰ ਬਤੀਤਿਓ ਜਬਹੀ, ਪਹਿਰਿਓ ਖਾਇਓ ਨੈ ਕਿਛ ਤਬਹੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, 3 ਘੰਟੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਤੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ।
3 ਘੰਟੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਸਨਾ ਬਸਾਵੈ ਰਿਸਿਓ ਵਿਸਾਲਾ, ਉਠ ਆਇਓ ਮੂਲਾ ਤਹਿ ਕਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਅਖੀਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਰਹੇ ਬਿਰਾਜਤ ਤਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੋਖ ਨਸਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੇ ਗੁਰ ਕੇਰੀ, ਸੇ ਆਵੇਂ ਤਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈਰੀ। ਜੇ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਕੇਰੀ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਧਨ ਕਰਹਿ ਜਨਮ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਰਹੇ ਨਿਕਟ ਪੁਨ ਸਦਨ ਸਿਧਾਵੇ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋ ਆਵੇ ਕੋ ਕਰੇ ਪਿਆਨਾ, ਪੀਰ ਪੂਰ ਹੋਈ ਤਹਿ ਥਾਨਾ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਜਿੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ। ਲੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੋ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰੇ ਨਾਮ ਸਕਲ ਅਗ ਖੋਵੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਸਰ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਏ ਪਰੇ ਚਰਨਨ ਗੁਰ ਗੁਣ ਕੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਦਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਸੁਣਦਾ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹੀ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ, ਉਹੀ ਅਜਿੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤਕ ਕਾਮਨਾ ਧਰ ਕਰ ਸੇਵੇ, ਜੋ ਇੱਛੇ ਬਿਨ ਸੰਸੈ ਲੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਈ ਦਿਨ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਸਹਿਤ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਹੇਤਾ, ਰਹੇ ਕਿਤਕ ਟਿਗ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮੇਤਾ। ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਹੇਤਾ, ਰਹੇ ਕਿਤਕ ਟਿਗ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮੇਤ। ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਵਨ ਬਹੁ ਲਾਗੀ, ਕਰੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੇਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਸਾਲਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲੇ ਨੀਕੀ ਨਰ ਚਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨੀਕੀ ਨਰ ਚਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਚਾਲ, ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਲੋਕ। ਭਾਈ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਫਰਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਭੈੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੀ? ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਤੋ ਨਗਰ ਕੋ ਚੌਧਰੀ ਨਾਮ ਅਜਿੱਤਾ ਜਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਗਰੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਅਜਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੂਲ ਚੰਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਲੋਕ ਕੈ ਸਮਝਿਓ ਨਿਜ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਵਡਿਆਈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੈ ਸੋ ਹਿਤ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ ਗਮਨਿਓ ਤਿਨ ਕੈ ਤਬੈ ਸਮੀਪਾ। ਹੁਣ ਅਜਿੱਤਾ ਚੌਧਰੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਵੈ ਕਰ ਦੀਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਰ ਭਰ ਕੈ ਰਹਿਓ ਚਰਨ ਕਵਲਨ ਸਿਰ ਧਰ ਕੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਰ ਨ ਉਪਰ ਸੀਸ ਉਠਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਛ ਨ ਅਲਾਵਾ। ਇਹ ਅਜਿੱਤਾ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਚੌਧਰੀ ਭਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ। ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠ ਰਹੇ ਤੋਸ਼ਨ ਕੋ ਤਾਰੀ ਜੋ ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਮੋਖ ਉਦਾਰੀ। ਅਜਿੱਤਾ ਚੌਧਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਮੋਖ ਉਦਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਰਠਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਵਾਗਮਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਜਿੱਤੈ ਸੀਸ ਉਚਾਇਓ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਾਮ ਬਿਤਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਸਮਾਂ ਅਜਿੱਤਾ ਚੌਧਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਦੇਖ ਗੋਸਾਈ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਮਧਰ ਮੁਖ ਗਿਰਾ ਅਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਉਠੀਏ ਕਰ ਤਾਰ ਪਿਆਰੇ ਆਪਨ ਮਨੋਰਥ ਕਰੋ ਉਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੌਧਰੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਜ ਹਾਥਨ ਸੋ ਤਬ ਜਗਨਾਥਾ ਬੈਠਾਰਿਓ ਉਠਾਏ ਤੇ ਮਾਥਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੌਧਰੀ ਅਜਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਹਿ ਬੇਨਤੀ ਪਾਖੀ ਰਾਵਰ ਹੋ ਸਭ ਘਟ ਕੇ ਸਾਖੀ। ਅਜਿੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮ ਸਭ ਜਾਨੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਹੈ ਮਮ ਕਹਿਨੋ ਸੁਆਮੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।